Hi students, gamma integrals. Gamma integral is an important result which is a very useful is in the evaluation of a particular type of an improper definite integrals. First, let us know about the concept of the indefinite integrals, proper definite integrals and improper definite integrals. Indefinite integrals, an integral functions which is expressed without limits and so containing an arbitrary constant, it is called as an indefinite integrals. Example, integration e to the power of minus t into dt. So proper definite integrals means a proper definite integrals function which has both the limits a and b are finite and the integrand f of x is continuous in closed bracket of a to b as a continuous. Okay, for example, integration 0 to 1 e to the power of minus t into dt. Improper definite integral. An improper definite integral is an integral function in which the limits either a or b or both are infinite, or the integrand f of x becomes infinite at the some points of the interval, closed interval. Okay, that is a to b. Example 0 to infinity e to the power of minus t into dt. Gamma integral. Definition. For n is greater than 0, integration of 0 to infinity x to the power of n minus 1 into e to the power of minus x into dx is known as gamma function, and it is denoted by gamma, that is a symbolical representation, to be read as gamma of n, to read as a gamma of n. Okay, then if note, if n is a positive integer, then integration of 0 to infinity x to the power of n e to the power of minus ax into dx is equal to n factorial by a to the power of n plus 1 is a particular case of the gamma interval. The properties of the gamma integral. So gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. Therefore, it means n is greater than 1. Gamma of n plus 1 is equal to n of gamma of n. N is greater than 0. Third one, gamma of n plus 1 is equal to n factorial, comma, n is a positive integer. Then fourth one is a very important one, gamma of 1 by 2 is equal to root of pi. So this is a very important formula. The four properties எல்லாம் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும். இந்த காமாவோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ்குள்ள போகலாம். Example 2.80, evaluate gamma of 6, number 2, gamma of 7 by 2, number 3, gamma of 0 to infinity e to the power of minus 2x x to the power of 5 into dx
fourth one, integration of 0 to infinity e to the power of minus x square into dx. இப்படி நம்மளுக்கு 4 சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் நம்ம பார்ப்போம். காமா ஆஃப் 6. அப்போ காமா ஆஃப் 6ன்னு சொல்லும்போது காமா ஆஃப் n + 1 அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம். காமா ஆஃப் n அப்படின்னு வந்துடுற காமா ஆஃப் n + 1 ஈக்குவல் டு n ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? n ஃபேக்டோரியல். n இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜரா? அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தானே 6ன்றது நம்மளுக்கு. அப்போது அதே n + 1 அப்படின்னு நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கணும். அப்போ 6ஐ நம்ம n + 1 எடுத்தால் எப்படி என்ன வரும் உங்களுக்கு? 5. ஓகேவா? 5 + 1 எடுத்துக்கலாமா? ஈக்குவல் டு அப்போ n ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லும்போது n-க்கு பதில் அங்கே என்ன இருக்குது? n ஃபேக்டோரியல் தானே. அப்போ n-க்கு பதில் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு? 5 இருக்கா? அப்போ 5 ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லலாமா? தாராளமாக சொல்லலாம். அப்போ 5 ஃபேக்டோரியலில் நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம்? 5 × 4 × 3 × 2 × 1. அப்போ 5 4 சார் எவ்வளவு? 20. 20 × 3 எவ்வளவு? 60. 60 × 2 எவ்வளவு? 120. 120 × 1 எவ்வளவு? 120. ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? 120. அப்போ காமா ஆஃப் 6 ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 120. புரிஞ்சிச்சு? அப்போ உங்களுக்கு சம்மு இவ்வளோ தான். இது காமா ஃபங்க்ஷன் சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் வரும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்த ஒரு சம் போட்டாலும் அந்தந்த சம்முக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? காமா ஆஃப் 7/2. இப்போ 7/2 அப்படின்னு சொல்லும்போது காமா ஆஃப் n + 1 இஸ் ஈக்குவல் டு n ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு n gamma of n is greater than 0 அப்படின்றது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குறோம். அக்கார்டிங் டு தட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி 2 படி. அப்போது காமா ஆஃப் 7/2 இஸ் ஈக்குவல் டு காமா ஆஃப் 5/2 + 1 அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். எப்படி எப்படின்னம்னா நம்ம தான் என்ன செஞ்சுக்கணும்? இப்போ 5/2 + 1 அப்படின்னு 1 × 2 என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு? 2 கீழே போடுறோம், மேலேயும் 2 போடுறோம். அப்போ 5/2 + 2/2ன்னு வரும். அப்போ 2-ஐ காமனாக வச்சுட்டு 5 + 2 டோட்டலி 7/2 அப்படின்னு வருது. அப்போ 7/2 நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா எப்படி வரும்? n + 1 அந்த ஃபார்முக்கு வருதுங்களா உங்களுக்கு? புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அதனால் நம்ம 7/2 5/2 + 1 அப்படின்ற ஃபார்முக்கு, அதாவது n + 1 ஃபார்முக்கு பிரிச்சுக்கிறோம். அப்போ n ஃபார்ம் பிரித்த உடனே அது என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு? இஸ் ஈக்குவல் டு n gamma of n. அப்போ என்னன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன எது எடுக்கணும்? இங்கே கொடுத்துருக்கிற n + 1 தானே. அப்போ 5/2 தானே. 5/2 gamma of 5/2. அப்போது இப்படி வந்த உடனே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு 5/2 gamma of. அப்போ அந்த 5/2 நம்ம என்ன செய்யணும்? திரும்பி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம்? 3/2 + 1 அப்படின்னு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் 5/2. ஓகேவா? அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்ஸ். 3/2 + 1. அது 3/2 + 1 இருக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறோம்? 1 × 2 2 ஆகிடும். அப்போ 2/2 2 காமனாக போட்டுறோம். 3/2 நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 2 வரும். அப்போ அது போகும்போது 5/2 அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அந்த 5/2 நம்ம 3/2 + 1 அக்கார்டிங் டு தட் காமா ரூல் படி n + 1 ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துடும். கொண்டு வந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும்? இங்கே 5/2 அப்படியே 5/2 வந்துடும். இன்ட்டு இதை காமனாக வெளியில் தூக்கி கொண்டு போட்டுறோம் 3/2. ஓகேவா? 3/2 வெளியில் கொண்டு வந்து போட்ட உடனே அடுத்து n ஆஃப் அந்த காமா ஆஃப். இங்கே என்ன n + வந்திருக்கோ அது n தான் என்ன இருக்கும்? காமா ஆஃப். அப்போ காமா ஆஃப் 3/2 இப்போ இந்த ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்தவுடனே 5/2 போட்டாச்சு, இன்ட்டு 3/2 போட்டாச்சு. அப்போ இந்த 3/2 திரும்பி அகைன் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். எப்படி? 1/2 + 1 அதாவது n + 1 ஃபார்முக்கு திரும்பி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். அப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? திரும்பியும் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த 1/2 + 1 ஃபார்ம் வந்துடுச்சு. அப்போ 5/2 இன்ட்டு 3/2 இதை என்ன செஞ்சிடணும்? காமனை வெளியில் வந்து இன்ட்டு 1/2 கொண்டு வந்துட்டு காமா ஆஃப் 1/2ன்னு போடுறோம். ஓகேவா? இப்போ 1/2 போட்ட உடனே அடுத்து இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலான்னு தோணும். ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், ஆனால் பண்ண வேண்டாம். ஏன்? காரணம் என்ன? இந்த 1/2 காமா ஆஃப் 1/2 அப்படின்னா தேர்ஃபோர்
ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன வந்திருக்கு, காமா ஆஃப் 1/2 இஸ் நத்திங் பட் என்ன வந்திருக்கு, ரூட் ஆஃப் பை அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்போ அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன செய்யணும், ரூட் ஆஃப் பையை போட்டுக்கிறோம். போட்ட உடனே இங்கே எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் தானே இருக்குது. 5 3 சார் எவ்வளவு 15, 15 into 1 15 தான். 2 2 சார் 4, 4 2 சார் 8. அப்போ 15/8 ரூட் பை அப்படின்னு போட்டுடலாமா. இந்த மெத்தடு அது ஒவ்வொன்றும் அந்த பிரித்து எடுக்கிறது மட்டும் அப்படி பிரித்து கொண்டுக்கிட்டே வரணும். எந்த இடத்துலலாம் நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்றது மட்டும் பார்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்து 7/2 இதை வந்து n+1 அந்த ஃபார்முக்கு எடுக்கிறோம். இங்கே ஒரு வாட்டி பிரிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 5/2 ஒரு வாட்டி என்ன செஞ்சிடும், அது ஒரு வாட்டி பிரிக்கிறோம். அப்புறம் 3/2 ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணி n+1 எடுக்கிறோம். அப்புறம் இங்கே பிரித்து எடுக்கலாம் 1/2, ஆனால் அதுக்கு இங்கே ஃபார்முலா வந்ததுனால இதோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity x to the power of 5 e to the power of -2x into dx அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது இதை நம்மளுடைய ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். எப்படி, ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity x to the power of n into e to the power of -ax into dx equal to n factorial by a n plus 1. Integration of 0 to infinity in the e to the power of -ax பதில் e to the power of -2x into x to the power of n பதில் x to the power of 5 into dx equal to அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலாவில் எழுதிக்கிறோம். ஓகேவா. அப்போ 5 ஃபேக்டோரியல் n என்ன இருக்குங்க, 5 இருக்குது. அப்போ 5 ஃபேக்டோரியல் பை a என்ன வருது நம்மளுக்கு இங்கே 2 வருது. அப்போது 2 to the power of n plus 1, n என்னது 5 plus 1. அப்போது 5 ஃபேக்டோரியல் பை 2 to the power of 5 plus 1 என்னது 6. அப்போ 5 ஃபேக்டோரியல் பை 2 to the power of 6 அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் போட்டோம்னா ஈக்குவல் டு 5 ஃபேக்டோரியல் பை 2 to the power of 5 plus 1. ஓகேவா. அது வந்து இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இதோட ஷார்ட்டாக விட்டுறது இல்லாமல் அந்த 5 ஃபேக்டோரியல் பை 2 to the power of 6 நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம், 5 into 4 into 3 into 2 into 1 பை கீழே 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 6 டைம்ஸ் போட்டுக்கிறோம். அப்போது ஒரு 2க்கு இந்த 4ஆல் அடிக்கிறோம், 2 வருது. இந்த 2க்கு திரும்பி ஒரு 2ஆல் அடிக்கிறோம், இந்த 2க்கு இந்த 2 அடிச்சிடறோம். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு, 5 இருக்கும், 3 இருக்கும், 1 இருக்கும். by 2 into 2 into 2, அதாவது நம்ம இங்கே 5 3 சார் 15, 15 into 1 15, 15 by 2 2 சார் 4, 4 2 சார் 8, 15 by 8. ஓகேவா, உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா. அப்படி நம்ம 15 by 8 அப்படியும் போட்டுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு 5 ஃபேக்டோரியலுக்கு 120 அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா 120 by 2 to the power of 6 எவ்வளோ வரும், 64 வரும். அப்படியும் போட்டுக்கலாம். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்தோம்னா 15 by 8 அப்படியும் வரும். அப்படி ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர்ஸை மட்டும் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடலாம். ஓகேவா. ஃபோர்த் ஒன், இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity e to the power of -x square into dx. இப்போ இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கும்போது எக்ஸ் ஒண்டி தான் வந்திருக்கும், e to the power of -x தான் வந்திருக்கும். இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருந்ததுனால இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும், சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துக்கணும். சப்ஸ்டியூஷன் என்ன கொடுத்துக்கலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் நம்ம டி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பை டி கொடுக்கும்போது புட் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணும்போது 2 into x to the power of n minus 1, அப்போ 2x தான் வரும். அப்போ 2x into dx. ஓகேவா, போட்டுட்டோமா. இப்போ போட்ட உடனே இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் gamma of n equal to integration of 0 to infinity t to the power of n minus 1 e to the power of minus t into dt அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம எடுத்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண போகிறோம். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity, integration of நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், e to the power of minus t தானே இருக்குது. அப்போ e to the power of minus tக்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம், e to the power of minus x square அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். ஓகேவா. அப்புறம் x to the power of,
அப்போ இங்கே வரும்போது என்ன வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு டி வந்திருக்கு. டீக்கு பதில் தான் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ் ஸ்கொயர். அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என் மைனஸ் ஒன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து டிஎக்ஸ் வந்திருக்கு, டிடி. டிடின்றது எதுக்கு ஈக்குவல், டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 2x dx. அதனால் 2x dx. இப்போ எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிட்டோமா? இப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், லிமிட்ஸ் 0 to infinity e to the power of minus x ஸ்கொயர். ஓகேவா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுட்டு அப்புறம் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அப்படின் போது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்குவோம். அப்போ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2n மைனஸ் ஒன், மீதி இருக்கிற 2x இன்ட்டு டிஎக்ஸ். அப்போ இந்த 2 வந்து இந்த பக்கம் வந்துடுது, முன்னாடி இன்டெகிரேஷன் முன்னாடி கொண்டு வந்துடும், காமன் ஃபேக்டர். 2 0 to integration of 0 to infinity e to the power of minus x square x to the power of 2n minus 1 into dx. இன்டெகிரேஷன் நம்ம பண்ணும்போது என்னது, அது 1 ஆகிடும், அதனால் நம்ம எடுக்கல, dx போட்டுக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த 2x மைனஸ் ஒன்னை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்னா 2n minus 1 is equal to 0, 2n is equal to 1. இப்போ n equal to 1/2. நம்ம காமா ஆஃப் 1/2ல பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம், காமா ஆஃப் n is equal to காமா ஆஃப் 1/2. அந்த 1/2க்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்துருக்கோம், √π அப்படின்ற வேல்யூ வரும்ன்று பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், காமா ஆஃப் n தானே இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம், காமா ஆஃப் n ஈக்குவல் டு, அப்போ என்னுக்கு பதில் என்ன சொல்லலாம், காமா ஆஃப் 1/2ன்னு போட்டுக்கலாமா, 1/2 போட்டாச்சு, ஈக்குவல் டு இந்த 2க்கு 2 போட்டாச்சு, 0 to infinity e to the power of minus x ஸ்கொயர். ஓகேவா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இன்டூ டிஎக்ஸ். இதை தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடும், 1/2 வருதுன்னு போடுறோம். அதை தான் இங்கே போட்டு காமா ஆஃப் என்னுக்கு பதில் 1/2 போட்டுவிட்டோம். இந்த பவர் வேல்யூ தான் இங்கே வந்துடுச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணி. ஸோ அடுத்தது அப்போ 1/2 வந்த உடனே அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம், காமா ஆஃப் 1/2 ஈக்குவல் டு √π. ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா? அப்போது நம்மளுக்கு என்ன இங்கே என்ன வருது, இதுக்கு பதில் √π ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity e to the power of minus x square into dx. அப்போது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் 0 to infinity e to the power of minus x square into dx is equal to √π/2. இந்த 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 2வை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க, இந்த பையை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க. அப்போ √π/2 இப்படி வரும். அதை நம்ம சம்மில் எழுதும்போது 2 வந்து கீழே கொண்டு வந்ததுனால √π/2 integration of 0 to infinity e to the power of minus x square into dx. அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். அது திருப்பி எழுதும்போது integration 0 to infinity e to the power of minus x square into dx is equal to √π/2. ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா இப்போ உங்களுக்கு? ஸோ அதை புரிஞ்சிட்டு போட்டுக்கோங்க.